السلام علیکم سسیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا اب کوئی جواز نہیں بنتا۔ بھارت نے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کو سیاسی طور پر استعمال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں گرے لسٹ میں گیا تھا، تاہم موجودہ حکومت نے فیٹ آف ایکشن پلان پر تیزی سے عمل کیا ہے۔ پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں مزید رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اقدامات کو سراہتے ہوئے اور جو ایک آئٹم رہ گیا اس پہ جو ہماری پیش رفت اور ہمارے جو پختہ ارادہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں وائٹ لسٹ میں ہونا چاہیے تھا کہ ان 2.5 سالوں میں پاکستان کو فیٹف سے نکالنے کے لیے 14 قوانین میں ہم نے ترامیم کی ہیں۔ رانا تنویر صاحب نے فیٹف کی داستان اور گلے شکوے کیے۔ فیٹف میں گرے لسٹ میں پاکستان گیا کب؟ وہ گیا مسلم لیگ نون کے دور میں۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلا سے متعلق فیصلہ کر لیا گیا۔ امریکہ انخلا کے بعد تشدد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اظہار تشویش، کہا خانہ جنگی کا افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ پاکستان نہیں چاہتا مزید مہاجرین جہاں آئیں۔ ترکی سے امریکی انخلا کے بعد افغان ایئرپورٹ پر مدد کی درخواست کی گئی ہے۔ افغانستان اور طالبان نے اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے۔ انخلا ہوگا تو ہمیں جو تشویش ہے وہ ہے کہ وہاں وائلنس بڑھ رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ خانہ جنگی کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کا بے پناہ نقصان افغانستان کو ہوگا، اور افغانستان کے بعد اگر کوئی ملک اس کی زد میں آ سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ آج بھی ہم تقریباً 30 لاکھ افغانوں کو ہم لک آفٹر کر رہے ہیں، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور مزید بوجھ اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کی پیشگوئی، وزیر اعظم کو بھی نشانے پر رکھا، بولے کٹ پتلی وزیر اعظم کی ڈکٹیشن پر نہیں چلیں گے۔ کلبھوشن یادو کو NRO دینے کے لیے آرڈیننس لایا گیا۔ کشمیر کا سفیر بنتے بنتے وہ اب کلبھوشن یادو کا وکیل بن چکا۔ کشمیر سے متعلق فیصلے اب صرف کشمیری عوام کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کشمیر کے فیصلے یہاں کشمیر کی سرزمین پہ کیا جائے، اسلام آباد میں نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ اس وقت پیش کیا گیا ہے، جو پاکستان کی بجٹ اس وقت پیش کیا گیا ہے، وہ بھی کشمیر کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ کشمیر کا سفیر بنتے بنتے وہ کلبھوشن یادو کا وکیل نکل چکا ہے۔ وہ تو آج کل کلبھوشن یادو کو NRO دلوانے کی کوشش میں ہے۔ اب کشمیر کے فیصلے صرف اور صرف کشمیر کے عوام کریں۔ PPA قائدین نے گلگت بلتستان میں گلے پھاڑ کر کیمپین کی۔ بلاول 3 دن سے کشمیر کے انتخابی جلسوں میں چیخ چیخ کر تقریریں کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں زرداری اور نواز شریف فیملی پاکستان میں نااہل قیادت کی علامت ہے۔ عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بلاول بھٹو کے تنقیدی وار، وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں گلگت بلتستان میں بلاول اور مریم الیکشن مہم میں چلا کر پاگل ہو گئے، اور بعد میں ان پر انکشاف ہوا کہ ان کی جماعتوں کے ٹکٹ پر 1/3 امیدوار بھی انتخاب نہیں لڑ رہے تھے۔ کشمیر میں پیپلز پارٹی کے 8 امیدوار الیکشن کی ریس میں ہیں۔ بلاول کی گفتگو سے لگتا ہے ان کو اپنی پارٹی پوزیشن کا پتہ ہی نہیں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور نے بلاول کو گلے کو آرام دینے کا مشورہ دیا، کہا بلاول صاحب الیکشن جیتنے کے لیے امیدواروں کا ہونا ضروری ہے، پہلے آزاد جموں کشمیر میں اپنی پارٹی کی حیثیت کا پتہ کر لیں، گلا پھاڑ پھاڑ کر نہ اپنی طبیعت خراب کریں اور نہ ہی ٹی وی چینلز کا وقت برباد کریں۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے قانون سازی پر سیاست کرنا انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیں گے، وزیر مملکت فرق حبیب کو یقین، کہا گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو تاریخی شکست ہوئی، اب آزاد کشمیر میں بھی شکست آپ کی منتظر ہے۔ بلاول اپنے والد کی کرپشن کے وارث ہیں اور کشمیری جانتے ہیں کہ عمران خان ہی ان کے حقیقی سفیر ہیں۔ حکومت نے کشمیر کوز کو تاریخی نقصان پہنچایا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں عمران خان نے جو وعدے کیے ان کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی۔ IMF کے دباؤ میں قومی اثاثوں کو گروی رکھا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ موٹر ویز گروی رکھنے کے فیصلے کی حمایت نہیں کریں گے۔
इस हुकूमत ने कश्मीर कास को जो नुकसान पहुंचाया उनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इस हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम मदीना की इस्लामी रियासत की तरह रियासत पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन 3 सालों में यहाँ सूदी मईशत मजीद मजबूत की गई है और इस बजट में भी 3.4 ट्रिलियन पैसा सूद की अदायगी के लिए रखा गया है। दिसंबर में महंगी तरीन गैस खरीदी गई। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल का इल्जाम, बोले हुकूमत मार्केट से महंगा फर्नेस ऑयल और LNG लेकर आई, कभी इतना सर्कुलर डेथ नहीं हुआ जितना आज है। कराची की पूरी इंडस्ट्री बंद है। जून में गैस की यह हालत है, आगे क्या होगा? नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म है। फर्नेस ऑयल इस वक्त दुनिया का महंगा तरीन ले रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दुनिया में जो भी रेट चल रहा है सबसे महंगा फर्नेस ऑयल ये ले रहे हैं। आखिरी वक्त पे इनको याद आया, इस वक्त $10 से ज्यादा स्पॉट रेट की LNG ले रहे हैं। आपको याद है कि जब उमर अयूब साहब वजीर बने थे तो रोज फरमाते थे कि हम बिजली का रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं कि सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे। बिजली का रेट बढ़ चुका है, कभी इतना सर्कुलर डेट नहीं हुआ। 2500 अरब रुपए को तजावुज कर गया है, जो हम 1060 पे छोड़ के गए थे। इन्होंने सर्कुलर डेट बढ़ा दिया है। इमरान खान की हुकूमत की ये कारकर्दगी हमाद अजहर की। एहतसाब सिर्फ नवाज शरीफ और हमजा शहबाज का नहीं बल्कि हर करप्ट शख्स का किया जाएगा। अवाम की खिदमत न करने वालों का एहतसाब होगा। मुआवन खसूसी शहबाज गिल की गुफ्तगू, कहा कमजोर तबके की फलाह और बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ब्यूरोक्रेसी की अवामी खिदमत यकीनी बनाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब आवाम के साथ खड़े हैं। बहुत हो गया, बहुत हमने गरीब आवाम को सशक्त देख लिया, गालियां हमने खा ली, अब ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ेगा। एहतसाब सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं करना, एहतसाब सिर्फ हमजा शहबाज का नहीं करना, जिसको ये नहीं पता कि केड़ी फुफी 25 अरब रुपए उहदे अकाउंट जमा करवा गई है। जो सवाल पूछे वो कहते हमें नहीं पता। साडे अकाउंट दे विच 500 रुपया आया होवे, साडे पूरे टब्बर नूं पता हुंदा है। वजीर आजम साथ खड़ा है, इमरान खान जिसका नाम है, उसको जो नुकसान होता है हो, जो फायदा होता है हो, वो इन चीजों में गरीब के साथ खड़ा है। यहाँ पे वक्त मंसूरी के लिए वज़ीर आज़म सरगर्म हो गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल अराकीन कौमी असम्बली को इशाइया देंगे। इशाइये के लिए हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन कौमी असम्बली को दावत दे दी गई। सेहत और तालीम अपोजिशन टोले की तरजीह नहीं, इसलिए मुखालफत करते हैं। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं अपोजिशन सेहत और तालीम पर कटमोशन लेकर आई। अपोजिशन बजट में एक खामी भी तलाश नहीं कर सके। बजट में पंजाब के हर जिला के लिए रकम मख्तस की गई है। प्यारी और नादान अपोजिशन जो है उसने एक एक सफा जो है उसको गंगाल के कोई एक खामी भी उस बजट की वो ना तलाश कर सके। ये वो माइंडसेट है जो पुलों पे, मेट्रो ट्रेन्स पे, मोटरवेज पे और बड़े बड़े ऑरेंज ट्रेन जैसे किक बैक्स और कमीशन के साथ जुड़े प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करके फख्र महसूस करते हैं, लेकिन जो इंसानी तरक्की पे खर्च की जाने वाले इनिशिएटिव हैं और बजट हैं, उन पे ये असेंबली में कट मोशंस लाते हैं। हुकूमत होश के नाखुन ले वरना सूबाई हुकूमत जैम करके रख देंगे। बलूचिस्तान में अपोजिशन रहनुमाओं ने वार्निंग दे दी। मलिक सिकंदर खान कहते हैं 7 दिन से हम थाने में बैठे हैं, हमारे मुतालबात पर सूबाई हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। बजट कहां बना और कहां से उतरा? बजट गैर कानूनी है। बलूचिस्तान का बजट आवाम के लिए नहीं बल्कि चंद मखसूस लोगों के लिए बनाया जाता है। हमारे पास आने के लिए कोई जरूरत भी नहीं है और नहीं आ पाए हमारे पास, हम ठीक है अपना रास्ता देख लेंगे। आपसे जितना और जोर हो सकता है वारंट्स इश्यू करें, आप जितना हम पे तशद्दुद करना चाहते हैं हम आपको खुली छुट्टी देते हैं, लेकिन ये हम आपको बताते हैं कि आप जाम और उसकी हुकूमत का भी पूरे बलोचिस्तान में हम उसको जाम करके रखेंगे। ये अगर इस तरह की हरकत होती है तो बलोचिस्तान इससे पहले से पसमानदा है। बलोचिस्तान को और मुश्किलात से दो चार होना होगा।
तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने बजट से मुतालिक अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक करार दे दिया। बोले बजट में तमाम शोबाजात के लिए फंड मख्तस किए गए हैं। बजट में तालीम, सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे तरजीह हैं। सूबे में कोरोना से रिकवरी की शरह 97% है। बलूचिस्तान के तमाम अजला में वैक्सीन फराहम की जा रही है। बलूचिस्तान की तारीख का सबसे लार्जेस्ट हमने बजट पास किया। हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर पैकेजेस फंड्स हमने जनरेट किए हैं। 2,54,540 टोटल जो डोजेज हैं एज अ फर्स्ट एंड सेकंड डोज ये हमने प्रोवाइड किए हैं। पूरे बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट तमाम ऑफिसेज में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, हॉस्पिटल्स में हम अपने तमाम लोगों को ये फैसिलिटी फ्राहम कर रहे हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एम्पल क्वांटिटी में वैक्सीनेशन अवेलेबल है। साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की हलाकत का मामला बलूचिस्तान हुकूमत ने जुडिशल तहकीकात का फैसला कर लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा अब्दुल गनी काकड़ से। जी अब्दुल गनी काकड़, अपडेट कीजिएगा। देखें, आज वजीर आला जाम कमाल जब साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की अहल खाना से ताजियत के लिए मुस्लिम बाग गए थे तो वहाँ उनके बेटे खुशहाल ने ये मुतालबा किया कि उनके वालिद के इस मौत के हवाले से जो खदशात हैं उन्हें दूर करने के लिए हुकूमत कोई जुडिशल कमीशन तामीर बनाए, कायम करे ताकि एक आजाद और जानबदार तरीके से इसकी जो तहकीकात है वो की जाए। तो इस तनाजुर में सूबाई हुकूमत की जानिब से ये जुडिशल कमीशन कायम किया गया है जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस सईदुद्दीन काकड़ पर मुश्तमिल है। ये कमीशन अपनी जो तहकीकात है मुख्तलिफ जावियों से वो मुकम्मल करके अपनी जो रिपोर्ट है वो फिर सूबाई हुकूमत को पेश करेगी, जिसके बाद फिर इस हवाले से मजीद जो इकदाम है वो किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़। पीटीएम का सरबराही इजलास 5 जुलाई को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। इजलास की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, महमूद अचकजई, आफ्ताब शेरपाव शिरकत करेंगे। साजिद मीर और शाह अवैस नरानी भी शिरकत करेंगे। इजलास में पीटीएम की आइंदा हिकमत अमली तय की जाएगी। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने जमीयत उलमा इस्लाम फै के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन किया और मौलाना फजलुर रहमान की सेहतयाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने जमीयत उलमा इस्लाम फै के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। हर जमात की अपनी सियासत और मकसद है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हौसला और बर्दाश्त की सियासत को फरोग देने की जरूरत है। अपने बयान में स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि हमारी सियासत का मकसद पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह है। सेनेट इलेक्शन में बात मानने पर तमाम जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं। सच न्यूज की खबर पर एक्शन, पॉलीक्लिनिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तलब कर लिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत ने डॉक्टर शाहिद हनीफ को पीर को तलब किया है। सच न्यूज के प्रोग्राम टॉक एट 7 में पॉलीक्लिनिक में करप्शन की खबर नशर की गई थी। सच न्यूज की खबर पर एक्शन, पॉलीक्लिनिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तलब कर लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत ने डॉक्टर शाहिद हनीफ को पीर को तलब कर लिया है। सच न्यूज के प्रोग्राम टॉक एट 7 में पॉलीक्लिनिक में करप्शन की खबर नशर की गई थी। सच टीवी के प्रोग्राम टॉक एट 7 का एक और एजाज, सच न्यूज की खबर पर एक्शन हुआ। पॉलीक्लिनिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तलब कर लिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत ने डॉक्टर शाहिद हनीफ को पीर को तलब किया है। सच न्यूज के प्रोग्राम टॉक एट 7 में पॉलीक्लिनिक में करप्शन की खबर नशर की गई थी, जिस पर एक्शन ले लिया गया है। सिंध में कोरोना के वार कमजोर पड़ गए। सूबाई हुकूमत ने मज़ारात, इंडोर जिम, स्विमिंग पूल और पार्क्स खोलने की इजाजत दे दी। कराची समेत सिंध भर में 28 जून से मज़ारात, इंडोर जिम, स्विमिंग पूल खुल जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना एसओपीज मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन वफ्द की दरखास्त पर सूबाई हुकूमत ने आउटडोर डाइनिंग खोलने की यकीन दहानी करवा दी। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वजीर आला सिंध आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। सूबाई हुकूमत मसाइल हल करने के लिए इक़दामात कर रही है। सब दोस्त आए हैं और हम
पूरी कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब कोविड की वबा से बचा भी जाए, लेकिन जो मुश्किलात हैं हमारे कारोबारी दोस्तों को दीगर जिससे भी वो ताल्लुक़ रखते हैं कि उनको भी ईज आउट किया जाए। और जिस तरह आज सब रेस्टोरेंट्स पर दोस्त आए हैं हमारे पास, तो उनकी भी तकालीफ, उनकी परेशानियां हैं, ग्राहक हैं इन चीज़ों का। तो अब जो हमारी मीटिंग होगी टास्क फोर्स की, इंशाल्लाह उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि डाइन इन की भी इजाज़त जो है वो दे दी जाए। जो भी तरीक़ेकार हैं SOPs पर अमल करते हुए, उसकी ज़रूर इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी। कराची में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का 20वां वैक्सीनेशन सेंटर नया नाजिमाबाद में कायम कर दिया गया। हुकूमत ने जिला में 15 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ रखा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम वज़ीर आज़म में बनूंगा तो मैं फिर आऊंगा। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इमरान खान को ये तौफीक दी कि वो अपना वादा पूरा कर सके। वो एक बार नहीं, वो 2 बार जेलम तशरीफ ला चुके और अब तीसरी बार फिर जुमे को इंशाल्लाह जेलम तशरीफ ला रहे हैं। कौन से मंसूबे हैं जो इमरान खान ने हमें नहीं दिए? चाहे लिल्ला जेलम रोड हो, चाहे हमारी नहर हो जो इमरान खान ने हमें नहीं दिए, चाहे लिल्ला जेलम रोड हो, चाहे हमारी नहर हो, चाहे टोबा का ट्रॉमा सेंटर हो, चाहे सुहावा में अलकादर यूनिवर्सिटी हो, चाहे दीना में THQ हॉस्पिटल की बात हो, हर मंसूबा इमरान खान ने जेलम के लोगों को दिया। और क्यों दिया? इसलिए दिया है कि आपने एक ऐसा नुमाइंदा मुंतखब किया जो ऐवानों में बैठता है तो आपकी दी हुई इज्जत को नीलाम नहीं करता। हमने कहा था आपसे कि हमारा पहला नारा ये होगा कि साडा हक कैसे रख। आपको याद है हमने ये नारा लिया था और आप गवाह हैं, हमने ये नारा पूरा किया। और अगर आज हम इमरान खान की तारीफ ना करें, आज हम इमरान खान की को अपना मोहसन न माने, तो फिर हम में खोट होगी। इसलिए मैं जब देखता हूं कि बिलावल और मरियम नवाज शरीफ, आप अंदाजा लगाएं, दोनों ने जिंदगी में कोई काम नहीं किया। इनसे पूछे कि आपकी सीवी क्या है, एक लाइन की सीवी है, मैं जरदारी का बेटा हूं, दूसरी कहती है मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं। दोनों ने जिंदगी में 1 रुपया भी कभी अपने हाथ से नहीं कमाया। वो जायदाद जो पाकिस्तान के अवाम की लूटे हुए पैसों से बनाई गई, वो इन बच्चों के वर्षे में इनको मिल गई। और अब हम पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि एक कहती है मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, दूसरा कहता है मैं जरदारी का बेटा हूं, इसलिए मैं तो हुकूमत लिखवा के आया हूं अपने बाप से। वो दिन गुजर गए। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अवाम आपको जान भी चुकी है और पहचान भी चुकी है। हालत यह है इन सियासी नाबालिगों की कि गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन करते रहे दोनों शहजादा शहजादी। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों में मजीद 23 अफराद जाँ बहक, 901 नए मरीज भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की तादाद 32,241 रह गई। बांग्लादेश में कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा तेजी से फैलना शुरू हो गई, जिसने खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। कल से तमाम सरकारी और निजी दफातर 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में किया जा सकेगा। यहां पे वक्त एक ब्रेक। कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम के लिए तैयार हैं।
عوام بالخصوص نوجوان خود کو تیار رکھیں۔ اپنے ٹویٹر بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک کو سرسبز بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے فراہم کردہ اعداد و شمار پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اچھی خبر آئی ہے۔ وزارت قانون میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو قانون کے خلاف ہو۔ وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کہ قوانین کے مؤثر نفاذ سے بھی داد رسی ہو سکتی ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے باوجود دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی کمی برقرار ہے۔ خانپور ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے گر چکی ہے۔ جڑواں شہروں میں پینے کے پانی کی سپلائی معطل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ملک بھر میں پانی کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ زیر زمین پانی کی سطح اور سطح زمین پر موجود آبی ذخائر میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تربیلا ریزروائر میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ ریزروائر میں پانی کی سطح کم ہونے سے تربیلا میں پن بجلی کی پیداوار متاثر ہوئی۔ تربیلا سے پن بجلی کی پیداوار 1317 میگا واٹ ہے۔ سندھ کے ضلع خیرپور کے علاقے ٹھری میرواہ میں خسرے کی وبا پھیل گئی۔ موذی بیماری 2 بچوں کی جان لے گئی۔ خسرے کی وبا سے درجنوں بچے متاثر ہونے لگے۔ میڈیکل کیمپ نہ لگ سکا۔ شہری کہتے ہیں کہ خسرہ وبا اختیار کرنے لگا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حکام کو طارق روڈ پر کولڈ ڈرنک کارنر چلانے والے نابینا بزرگ دکاندار کو کبھی تنگ نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کی صورتحال جاننے کے لیے حکام کے ہمراہ شہر کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر وہ طارق روڈ پر ایک کولڈ ڈرنک کارنر پر رکے۔ اس کولڈ ڈرنک کارنر پر ایک نابینا شخص مشروبات بیچ رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کولڈ ڈرنک خود پی اور اپنے صوبائی وزراء اور دیگر دوستوں کو پلائی۔ سید مراد علی شاہ نے کولڈ ڈرنک کے پیسے دینے کے بعد بزرگ شخص سے سوالات بھی کیے۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت سے موبائل فون کالز پر لگائے جانے والے ٹیکس کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری نے کہا کہ فون کالز پر ٹیکس عائد کرنے کے فیصلے سے مزدور طبقے میں شدید بے چینی ہے۔ بجٹ کے بعد بھی مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ صرف ایک ہفتے میں آلو، ٹماٹر، انڈا، لہسن، پیاز سمیت 21 اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ پنجاب حکومت نے 560 ارب روپے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد کے لیے مانیٹرنگ یونٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کہتے ہیں کہ ملکی استحکام، تعمیر و ترقی اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم کا امریکہ کو فوجی اڈے نہ دینے کا فیصلہ قوم کی ترجمانی ہے۔ اسلام آباد میں مجلس وحدت مسلمین کی 2 روزہ مرکزی شورا کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف سازشیں جاری ہیں، ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ پاکستان کو پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق چلانا ہوگا۔ پاکستان اسٹریٹجیکلی بہت اہم جگہ پر واقع ہے، جو اس کی لوکیشن اس کے لیے اپرچونیٹیز لاتی ہے، وہیں تھریٹس بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان گیٹ وے ہے شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا۔ علامہ راجہ ناصر بولے بجٹ میں غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں، حکمران اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ جب بھی کوئی بجٹ بنتا ہے، جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر یہی رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس میں ریلیف نہیں ملا۔ یہ ایک سیریز ہے تقریباً، کرپشن کو روک کر عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ اس وقت بجلی بہت مہنگی ہے اور مہنگائی بہت ہے، کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہیں، تنخواہیں تھوڑی ہیں، لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ MWM کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ 1 اگست کو قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی برسی بھرپور انداز میں منائیں گے۔ کیمرامین بلاول خورشید کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز اسلام آباد۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرولنگ کے دوران کویت کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک کے بحری جہازوں نے مشترکہ مشق میں بھی حصہ لیا۔ کویت کی بندرگاہ مینا شیخ آمد پر میزبان بحریہ نے پاکستانی سفارتی حکام کے ہمراہ پاک بحریہ کے جہاز کا استقبال کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے میزبان حکام سے اہم ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں میں 2 دھماکے ہوئے۔ ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں میں بھارتی ایئر فورس کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کانگریس رہنما نجوید سنگھ سدھو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔
بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی یونان آمد پر پاکستانی کمیونٹی اور فرینڈز آف کشمیر نے شدید احتجاج کیا۔ اداکارہ بیگم خورشید چاہل 95 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے بالائی اور وسطی خیبر پختونخوا شمال مشرقی پنجاب میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی لیاری میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، ٹارگٹ کلنگ اور فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار، دستی بم برآمد کر لیا گیا۔ کراچی اسٹیل ٹاؤن پولیس نے منشیات سمگل کرنے والے میاں بیوی سمیت 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ دورہ انگلینڈ کے لیے قومی ٹیم کی 3 روزہ آئسولیشن کل مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد کرکٹرز کورونا ٹیسٹ کلیئر ہونے پر ٹریننگ کر سکیں گے۔ کشمیر پریمیئر لیگ ڈرافٹنگ کے لیے ٹیموں کے پک آرڈر کا اعلان کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر کرکٹ آپریشن تیمور خان کی زیر نگرانی فرنچائزز کا پک آرڈر ترتیب دے دیا گیا ہے۔ نیپالی کوپیماؤں کی 20 رکنی ٹیم عالمی شہرت یافتہ کوپیما میڈیسن کی سربراہی میں پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان نے کوپیمائی کے لیے ضروری سمجھتے ہوئے 2 ہفتے قبل نیپالی شہریوں کے لیے کورونا پابندیوں میں نرمی کی تھی۔ نیپالی شہری اب کورونا ویکسینیشن کے مکمل ثبوتوں کے ساتھ پاکستان آ سکیں گے۔ کراچی ٹینس ایسوسی ایشن کی جانب سے ویل چیئر ٹینس کھلاڑیوں کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ کا مقصد معذور افراد کو ٹینس کے کھیل میں مختلف ٹیکنیک سکھانا ہے۔ اس موقع پر کراچی ٹینس ایسوسی ایشن کے صدر خالد رحمانی کا کہنا ہے کہ کیمپ 4 ماہ تک جاری رہے گا۔ امریکی ریاست نیو میکسیکو میں گرم ہوا کا غبارہ تیز ہواؤں کے باعث بجلی کے تاروں سے ٹکرا گیا۔ افسوسناک واقعے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ گرم ہوا کا غبارہ گرنے سے ہلاک ہونے والوں میں 3 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق 4 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، جبکہ ایک شخص کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ کورونا سماجی فاصلے کی خلاف ورزی مہنگی پڑ گئی۔ برطانوی ہیلتھ سیکرٹری کو عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ برطانوی ہیلتھ سیکرٹری میٹ ہینکاک نے سماجی فاصلے کی خلاف ورزی کی تھی، جس کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ان پر استعفے کا دباؤ تھا۔ میٹ ہینکاک نے اپنا استعفی برطانوی وزیر اعظم کو پیش کر دیا ہے۔ اور اب آپ کو چھوڑے جاتے ہیں گلگت بلتستان کے دیوسائی نیشنل پارک میں، جہاں 4142 میٹر بلندی پر واقع شوسر جھیل سرسبز پرفضا سیاحتی مقام پر موجود ہو کر بھی اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔